his PhD in frogs also. He's a herpetologist. But he's associated with WWF for a long time. നമ്മൾക്ക് തുമ്പികളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനും അതേപോലെ he's a പക്ഷി expert also on butterflies and odonates also. We are very, very happy to have you here, sir. So we look forward to hearing about frogs today. Over to you, sir. Okay, Anu, thank you. Actually, I'm at a remote place, so Anushrita will be sharing the slide for me. Since I hope much of us Malayalis will try to go ahead with the session in Malayalam. As if you see the number of participants is hardly 11. This is how what is happens when they take accounts on amphibians. But of course, we had people, many more people coming into the lesser fauna groups because people oftenly get attracted to larger faunal groups like mammals and birds and other things. And yeah, lesser people are interested into amphibians. But yeah, the scenario is changing. There are more and more people coming, more and research are going on in this one. So there maybe I hope my sound is Now I can't hear you. Hello? Disrupted ആവുന്നു. video then. Yeah. Can you hear me now? Better. Yes, better. So somebody is asking, please do it in both English and Malayalam. Yeah. Okay. Yeah, I try to both English and Malayalam probably. See, what I was saying is that these frogs are now people are started learning about frog. If you take about the scenario in Kerala part or anywhere in India, one of the things is that we have large number of data on larger mammals, but we are now slowly gathering up data on amphibians, lesser faunal groups and all. So there is a requirement of a large drive like this to initiate people to this type of studies. People to observe frogs, ordinates, butterflies, and other insects like spiders, wasps. These are all we need people to do that, and then only we will know what is the status of this one. As if you look at the frog taxonomy or frog research going on, you'll see that many of the species have been described. They are only known from the places they have been described. We hardly know what is their exact range. So without knowing the range of a species, it is quite difficult for you to make a proper conservation action. So as if you look at IUCN status, previously some species were just not to be critically endangered, as now slowly can be considered as lesser threatened categories. This is because people are started learning, they are trying to understand the range and all. So this is a good drive, so that a lot of people start observing of amphibians. They upload into the this online database, which is accessible to everybody. So there is this learning scenarios will go up from time to time. So people will also start learning. So once you start observing, that is the time you start learning also. So I'll not take much time explaining this. We'll directly go into the session, and you can go to the next slide. Yeah. So whenever, if you look at this one, like people have been, we know amphibians since our childhood. We have been learning from the textbook. We know, remember our teachers saying that amphibians has a double life. They can live both in land and water. That is actually wrong, because actually when you say amphibian, the double life, it means that one half of the life cycle they spend in the water and other half on land. So they have a complete metamorphosis. Complete metamorphosis means they like not complete metamorphosis. They have an incomplete metamorphosis, because they lay eggs. The tadpoles are in water. Tadpoles metamorphosis, and adults come out. So this is an adaptive benefit. So that its life form species is available in adult, larvae, and egg at the same time. So even at one stage has been disturbed by some natural calamities, it is survived in other two stages. Either because if it is something happens on the land, it is survived in water, and it is survived in other. So this is an adaptive benefit for amphibians actually. So normally this is they have metamorphosis. They evolved to be having metamorphosis, and the metamorphosis is a advanced evolutionary thing. This is how science explains it. And amphibians are cold-blooded animals. They don't have, they are not able to regulate their body temperature. They have limitations in regulating their body temperature. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ്. We say it is cold blooded because they don't have any thermostat or regulation in the body temperature. Its body temperature is entirely dependent upon the surrounding environment.
Surrounding environment എന്താണ് temperature അതാണ് അതിന്റെ body temperature വരുന്നത്. So in that way they are highly susceptible to environmental variations. Normally നമ്മൾ generally classified നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് smooth ആയിട്ടുള്ള skin ആണ്, and the skin is also moist. So this is one of the things that, and webbed ആയിട്ടുള്ള feet ആണ്. But always remember, when you speak biology is a science of exceptions. You have exceptions for everything, and especially in a scenario like Western Ghats, where you are looking at such high diversity. Evolution is there in every this adaptations and evolutions has triggered amphibians to evolve in all kinds of scenarios. So you whatever the type of microhabitat you have, they evolved into all. So that is why we have a high diversity. We have larger number of microhabitats here, large diversity of microhabitats here, and that has facilitated evolution, and we have lots of species diversity also here. And much of the species diversity was we see here is also endemic. Yeah, we'll go to next slide. Yeah. So amphibians are seen in three major groups. All these categories are seen in three major groups, and we can go to next slide. Yeah. One is gymnophia, which means it is naked and snake-like. Or gymnophia, we also call it apoda. This means Sicilians comes under this category. So Sicilians normally doesn't have legs, and they are snake-like appearance. They have tail and snake-like experience. Only thing that makes them how you differentiate Sicilian from a snake is that Sicilians will have smooth and moist skin, but scales are there on the snake skin. So സ്നേക്കിന്റെ മേളിൽ ചെതമ്പലുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് worm snakes എന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. We have organisms called worm snakes, which has scales on their body. ഇതിന് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. This has very smooth and moist skin. Next. Anu, next. Yeah. So this is another group called Urodela or Chordata, which is a lizard-like thing. The amphibian ആണ്, പക്ഷെ അതിന് വാലുണ്ട്. ലിസാർഡിന്റെ മാതിരിയാണ് കാണാൻ. സോ ഇതിന്റെ അത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സാലമാൻഡേഴ്സും ന്യൂട്ടും. നെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ലാർജ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഗ്സും ടോഡ്സും ആണ്, വിച്ച് കം അണ്ടർ ദ ഓർഡർ അന്യൂറ. അന്യൂറ എന്നുള്ള വാക്കിന് ലാറ്റിൽ പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ടെയിൽ എന്നാണ്, വാലില്ലാത്തവ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അന്യൂറൻസ് ആണ്. This is normally comes frogs and toads ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. Anu, next slide. So if you look at the annuran diversity, എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ annuran diversity നോക്കുന്നത് amphibian diversity നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് 8,900 അടുത്ത് amphibians ഉണ്ട്. In that almost 7,788 അതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് anurans ആണ്. വളരെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ജിംനോഫിയും കോഡേറ്റയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കോഡേറ്റ വളരെ കുറവാണ്, ജിംനോഫിയ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിനാരിയോ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ 447 അന്യൂറൻസ് ഉണ്ട്. ഓഫ് ദാറ്റ് 447 ആംഫിബിയൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ 406 അന്യൂറൻസ് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ വി ഹാവ് 252 ആംഫിബിയൻസ്, ഓഫ് വിച്ച് 226 ആർ അന്യൂറൻസ്. കേരളയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 185 ഇനം. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് കേരള, വി ഹാവ് 185 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻസ്. അതിനകത്ത് 168 ആർ അന്യൂറൻസ്. ബാക്കിയുള്ളത് സിസിലിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്ത്യ, വി ഹാവ് 1 ന്യൂട്ട്, ഒറ്റ ന്യൂട്ടേ ഉള്ളൂ. കോഡേറ്റ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ഹിമാലയൻ ന്യൂട്ടാണ്. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സിസിലിയൻസും ഫ്രോഗ്സും ആണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കേരളത്തിലും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഡേറ്റ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സലമാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്ട്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. ഓൺലി തിങ് വി ഹാവ് ആംഫിബിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അന്യൂറൻസും ജിംനോഫിയാണ്, സിസിലിയൻസും ആണുള്ളത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലും നമുക്ക് ഫ്രോഗ്സ്, ടോഡ്സ് ആൻഡ് സിസിലിയൻസ് ആണ്. ഫ്രോഗ്, ടോഡ്സ് കംസ് അണ്ടർ അന്യൂറൻ, സിസിലിയൻസ് കംസ് അണ്ടർ ജിംനോഫിയ. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, കമാനു നെക്സ്റ്റ്. Yeah, one more click, Anu. The Western Ghats, when you look at Western Ghats, this is a series of mountains ആണ്, ഒരു series of mountains ആണ്. Western Ghats-ലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് 300 വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എവല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. 300 വർഷമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണ്, ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിൽ ഒന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആംഫിബിയൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ്. അപ്പം ആ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഒരു സിനാരിയോനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് കേരള, സദേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ട് കേരളത്തിലാണ് വരുന്നത്. കേരള ഇറ്റ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ തമിഴ്നാട്. ഈ സദേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്കുമോലെയാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു സ്റ്റഡി ആംഫിബിയൻ, ബിക്കോസ്
ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ഹ്യൂജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് വി കനോട്ട് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഈവൻ വിത്ത് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഓർ നോർത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. അതുമായിട്ട് പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സിനാരിയോ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 0 to we are going to 2600 meters. അപ്പം ഈ ഓരോ എലിവേഷനിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. ഈ ഓരോ മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാസ് ഈസ് ബിൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് സോൺ ആൻഡ് ഈച്ച് ക്ലൈമാറ്റിക് സോൺ ഹോൾഡ്സ് വൺ അത് ആംഫിബിയൻസ്. അതിന് ഓരോ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്, ആംഫിബിയൻ ആയിട്ടോ റെപ്റ്റൈൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഹൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. അപ്പൊ സദേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലാണ് ഈ 2600 വരെയുള്ള പീക്കുകൾ ഉള്ളതും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇത്രയും മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഉള്ളതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സച്ച് അമേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹിയർ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കറിയാം, ഇഫ് യു ടേക്ക് അപ്പ് അനദർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നോർത്തേൺ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം എടുത്ത് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ they hardly have 40 amphibians and we are looking at 185 species. അപ്പൊ അത്രയും ഹൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരാൻ കാരണം ഇത്രയും മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്ന കാരണമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. നൗ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രോഗ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഫ്രോഗ്സ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഫ്രോഗ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഐദർ ടോഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ്സ്, അന്യൂറൻസ്. ടോഡ്സും ഫ്രോഗ്സും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ടോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഈ രണ്ട് സാധനം. ഇപ്പൊ ടോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോഡുകൾക്ക് ലെതറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് ഫ്രോഗ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഫ്രോഗ്സിന്റെ സ്കിന്ന് സ്മൂത്ത് ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ ടോഡുകൾക്ക് മിക്ക ടോഡുകളുടെ സ്കിന്ന് ലെതറി ആണ്. ലെഗ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ്, ഫ്രോഗ്സിനേക്കാളും സ്മോളർ ലെഗ്സ് ആണ്. ഇവർ ഒരുപാട് ചാടുന്നവയല്ല. ദേ ഡോണ്ട് ജംപ് ഫാസ്റ്റ്, ദേ ഡോണ്ട് മൂവ് ഫാസ്റ്റ്. കാരണം ചെറിയ ലെഗ്സ് ആണ്. ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് വോക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും ചാടില്ല, ചില സമയത്ത് ദേ ഈവൻ സീ ക്രോളിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവർക്കുള്ള ലെഗ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ, കാരണം ഇവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താ, ഇവർക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇവരുടെ ഒരു പ്രിഡേറ്ററി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചാടുവല്ല ചെയ്യാം. ഇവര് അൺപാലറ്റബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. ആ അൺപാലറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിയ പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും. വലിയ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ, പാരോട്ടിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 9 ഇനം ടോഡ്സ് ഉണ്ട്, 3 ജീനസുകളായിട്ട്. ആ 3 ജീനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ദത്താഫ്രൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസ് ആണ്. അതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ഇത് ദത്താഫ്രൈനസ് മെലനോസ്റ്റിക്ടസ് എന്ന സ്പീഷീസ്, വൺ ഓഫ് ദ വൈഡസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആംഫിബിയൻ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ദേ എൻജോയ് ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. കാരണം ഇവൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കാർട്ടൺ കൊണ്ടുവച്ചാൽ, ഷൂ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇവനെ തൂക്കിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടും. അപ്പൊ അത് കാരണം ദേ ആർ എവരിവെയർ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൈഡായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാണ്. പിന്നെയുള്ള നമുക്ക് ഗ്യാത്തോഫ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീനസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആംഫിബിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മരത്തവളകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പീഡോസൈബസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. അനു നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവര് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ നോട്ട് പ്ലേ. ഐ തിങ്ക് ക്യാൻ യു ട്രൈ ക്ലിക്കിംഗ്. You can skip. Yeah. This is a frog calling actually. Dataphrinus melonostictus call in the video. See, this is the other two genus representative ആണ്. ഇത് Pedostybus tuberculosis എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രോഗ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സമ്മർ റെയിൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ തവള മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ ടോഡ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഓൺ ട്രീ. മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് മിക്ക സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദേ കം ഡൗൺ, റെയിനി സീസണിന്റെ മുമ്പേ കം ഡൗൺ ചെയ്യും. ഈ സ്ട്രീംസിനകത്താണ് ഇതിന്റെ ബ്രീഡിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ സമ്മർ റെയിൻസ് പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയ് അവസാനമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നമ്മളെ ഒരു ചെലങ്കയുടെ ഒച്ചയാണ് ഇതിന്റെ കോളിന്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു കിരിക്കിരിക്ക്, ഒരു ചെലങ്ക കിളിക്കുന്ന ഒച്ച മാതിരിയാണ് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇത് മിക്കവാറും ഈ സ്ട്രീമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ചെലങ്ക കിളിക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തവളയാണ്. വളരെ എളുപ്പം, അതുകൊണ്ട് രാത്രി സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്റെ ബോഡി കളറും ഇതൊക്കെ സ്ട്രീംസിനോട് അനുയോജ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒച്ച പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്റെ വോക്കൽ സാക്സ് ഒക്കെ വീർപ്പിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ കരയുന്നത്. ഈ ഗാത്രോഫ്രൈൻ ഓർണേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് 2 സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഗാത്രോഫ്രൈൻ ഓർണേറ്റ, ഇപ്പൊ ഇത് ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലെയറ. ഓക്കെ, ദ ജീനസ് നെയിം ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ബ്ലെയറ ഓർണേറ്റ. ബ്ലെയറ ഓർണേറ്റ ഓർ ബ്ലെയറ റുബിജിന, ഈ 2 സ്പീഷീസുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രോഗാണ്. ബോഡിക്ക് അടിയിലൊക്കെ നല്ല കളറേഷൻസ് ഉള്ള ഫ്രോഗാണ്. ഇത് അഡൾട്ട്, നല്ല മെച്ചോർഡ് അഡൾട്ടായി നല്ല എണ്ണ കറുപ്പാണ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ. അടിയിൽ തീ കളറാണ്, തീ വയർ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ വയറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്ലെയിംസിന് മാതിരത്തെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ബ്ലൂ, യെല്ലോ, റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഫ്ലെയിം കളറാണ് ഇതിന്റെ ബോഡിക്ക് അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 2 അതായിരുന്നു നമ്മളെ ടോഡ്സിന്റെ. ഇനി നമ്മൾ ലാർജ്ലി വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഫ്രോഗ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്രോഗ്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് 159 സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ഫ്രോഗ്സിൽ. 8 ഫാമിലി, 24 ജീനസുകളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്
കുറച്ച് എൻഡമിക് ലീനിയേജസ് ഉണ്ട്. അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ലീനിയേജസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നാസിക ബട്രാക്കിഡെ, ലാനിക് സാലിഡെ, നിക്കി ബട്രാക്കിഡെ, റാക്കോഫ്രിഡെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവരെ മാത്രം ഈ 300 വർഷത്തെ ഇവല്യൂഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവർ വേറെ there is lot of hypothesis they say how evolution has taken place in Western Ghats into India and out of India എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ട്. ഇവരെങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ഇവര് ഇവിടെ തന്നെ തനിത് നമ്മളെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൾക്കാരാണ്, മേക്ക് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിക്രോഗ്ലോസിഡെ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ ഹൈലയുടെ, റാനിയുടെ ഒക്കെ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മിക്രസാലിഡെ, നാസിക ബട്രാക്കിഡെ, റാനിക് സാലിഡെ, നിക്കി ബട്രാക്കിഡെ ഇവര് ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫാമിലി, ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാക്കോഫോറിഡെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ്. 7 ജീനസുകളിലായിട്ട് 72 സ്പീഷീസുകളുണ്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ. ഫ്രം 7 ജീനസ് ആൻഡ് 72 സ്പീഷീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് നമ്മളെ റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ് ആണ് കേട്ടോ, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആംഫിബിയസ് റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ കാലിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടറിയാം, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇവരുടെ രണ്ട് ക്യാൻ യു ഗോ ബാക്ക്. ഇതിന്റെ അകത്ത് 2 സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ് ഉണ്ട്. ദ വൺ യു സീ ഈസ് റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ്. ഇഫ് യു ഗോ ടു ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്, അതായത് ഒരു 1200 1300 അടുത്തൊക്കെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സദേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, ഐ സേ ഡൗൺ ടു പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് സ്യൂഡോ മലബാറിക്കസ്. Your voice is breaking. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ. I guess we will continue. Yeah. Okay. Yeah. Range, times range is dropping. That's the issue. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, as I said, this is called മലബാർ ഗ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രോഗ്. യു ഓൾസോ ഹാവ് ഫോൾസ് മലബാർ ഗ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അത് ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലാണ്, 1300 മീറ്ററിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. 1200 പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന്റെ താഴോട്ടേ ഉള്ളൂ. റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ്, അതായത് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഫ്രോഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ്. രണ്ടിനെ എളുപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് റെഡ് കളർ റാക്കോഫോറസ് മലബാറിക്കസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ മലബാറിക്കസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്യൂഡോ മലബാറിക്കസ് ചെറുതാണ്, വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്. പിന്നെ അനു, can you that play that audio? Does it play? It doesn't, right? You are hearing it? We can hear it. I can hear. വേറെ കേൾക്കുന്നില്ല. Nobody else is hearing. That's fine. Yeah. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ വെൻ ആംഫിബിയൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, യു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ഫ്രോഗ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് 3 ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഈ ഫ്രോഗ്സിനെ നോക്കൂ. ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ ഹൗ മെനി സ്പീഷീസ് ആർ ദേ? Anu, can you click? Next, we'll go next. ഇവരെല്ലാരും ഈ സ്യൂഡോഫിലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിൽ പെടുന്ന ഫ്രോഗാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 3 സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന 3 സ്പീഷീസുകളാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവരെ ഫീൽഡിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദം ഇൻ ഫീൽഡ്. വളരെ സിമിലർ ആണ്. ആകെ ഇവരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരെ ജോഗ്രഫിക്കൽ വേരിയേഷൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. അതായത് ഇപ്പം അനു, ക്യാൻ യു ബാക്കി കൂടി ഇടാവോ? ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഗോ. ഓക്കെ. ഇത് 3 സ്പീഷീസുകളാണ്. ഒന്ന് വയനാടൻസിസ്, അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് വയനാട് ബുഷ് ഫ്രോഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അമ്പോളി ബുഷ് ഫ്രോഗ് എന്നും, മൂന്നാമത് കാണിന്നും. ഇപ്പൊ വയനാടൻസിന്റെ പ്രത്യേകത, ദിസ് വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രം വയനാട്, പക്ഷെ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ വൈഡസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫിബിയൻസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കന്യാകുമാരി മുതൽ വയനാട് വരേക്കും അത്ര ഏരിയയിൽ കാണുന്നത് സ്യൂഡോഫിലോട്ടസ് വയനാടൻസിസ് ആണ്. വയനാടിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് വയനാടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക്, ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിന്റെ മുകളിൽ വയനാടിന്റെ നോർത്തേൺ സൈഡിലോട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സ്യൂഡോഫിലോട്ടസ് അമ്പോളി. അപ്പൊ നമുക്ക് ജോഗ്രഫി വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ഏകദേശം അത്ര ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലി അറ്റ് സം പ്ലേസസ് ദർ ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ണൂര്, കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ പ്ലേസസിലൊക്കെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് വയനാടൻസിസും അമ്പോളിയും തമ്മിൽ. കാണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, കാണി ഈസ് സീൻ ഇൻ ഓൺലി ഇൻ എന്താ പറയുക, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സൗത്ത് ടു ചെങ്കാറ്റ ഗ്യാപ്പിൽ ചെറിയ പാച്ചസിലാണ് കാണി കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൈഡ് സ്പ്രെഡ്.
and some places it is overlapping with Wyandodensis. കാണിപ്രസാദ് ഇവരുടെ പ്രത്യേക സ്നൗട്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്നൗട്ടിന്റെ രീതി നോക്കിയാൽ ഒന്നിന് ചെറിയ സ്നൗട്ടാണ്. കാണി ഹാസ് സ്മോളർ സ്നൗട്ട്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അമ്പോളി ലാർജർ ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. സ്നൗട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാണാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദാറ്റ് റിക്വയർ സം ടൈം ഓഫ് സീസണിങ് ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഫ്രോഗ്. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, what makes taxonomy complicating is that can you identify how many species is that? ഇത് ഞാൻ അധികം ടൈം ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. യു കൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഇത് ആ കാണിച്ച എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ആണ്. വൺ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് കോൾഡ് Pseudophylotus wyandodensis. ഇത് കളർ വേരിയേഷൻസ് ആണ്. ഒരു ഫ്രോഗ് തന്നെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് when you look at amphibians, they have considerable amount of ability to mimic. ആ സറൗണ്ടിങ് കളർ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇഫ് യു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ, ആ സിനാരിയോയിൽ അവർ കാണുന്ന ആ കളർ ആയിട്ട് ഇവർ നന്നായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ there is instances where I had caught a frog from Western Ghats, brought it back to my lab. When I caught it, it was green in color. അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പാത്രത്തിൽ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് when I was about to play, I placed it on my table, which was brown in color. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ this green frog has turned into brown. So that amount of variations കൊണ്ടുവരാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു 24 കളർ മോഫ്സ് വരെ Pseudophylotus wyandodensis ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 24 സ്പീഷീസ് ഐ ഹാവ് മാർക്ക്. Pseudophylotus wyandodensis 24 സ്പീഷീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളർ വേരിയേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ ദം. പക്ഷെ അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഏതൊക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് അതിനനുസരിച്ച് അവർ കളർ വേരിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം what I want to emphasize is here is that amphibians in the taxonomy is not dependent upon color. Color entirely is not the scenario that decides which species is that. അതിന്റെ കളർ വേരിയേഷൻസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം, നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് there are certain taxonomical keys that separate this organism. അതായത് ആ സ്പീഷീസിനകത്ത് എല്ലാം ടാക്സോണമിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വേറെ സ്പീഷീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ആ സ്പീഷീസിൽ കാണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫിബിയൻ. അപ്പൊ കളർ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ കീ അല്ല ആംഫിബിയൻസ്. അപ്പൊ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചിലത് ടാക്സോണമിക്കൽ കീ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം. അതിന്റെ കാലിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, കാലിന്റെ നീളം, അതിന്റെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗത്തുള്ള മാർക്കിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടാക്സോണമിക്കൽ കീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കൈവരകളിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ കീ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിനെ യു ഡോണ്ട് റിലൈ അപ്പോൺ ദിസ് കളർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദം. അപ്പൊ there are species which can show considerable amount of color variation. താനു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഈ പറയുന്ന ഫ്രോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഫ്രോഗ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് Rhacophorus എന്താ പറയാ acroparalagi എന്നാണ് പേര്. Acroparalagi, the word suggests that it can vary its colors. കാരണം ഈ ഫ്രോഗിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ they found 6 color അല്ല 4 color morphs കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ 4 കളർ മോഫ് കണ്ടത് കാരണമാണ് Rhacophorus acroparalagi എന്ന് പേരിട്ടത്. Or common name it's called as variable bush frog. കാരണം it can vary its coloration. Okay, next slide please. Okay, see now you see നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗ്ലാസിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ 3 ഫ്രോഗ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഈ പച്ചത്തവളകള് വെസ്റ്റേൺ ഗ്ലാസിൽ കാണുന്ന എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പച്ചത്തവളകൾ 3 എണ്ണം ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്. This is Rhacophorus bedomi, acroparalagi, jerami. ഈ 3 ആൾക്കാരുടെയും പ്രത്യേകത they can coexist. ഈ ഇവരെ 3 സ്ഥലത്തും 3 ആളെയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ റേഞ്ച് വേരിയേഷൻസ് ഇല്ല. ലിറ്റർ ഓൺ ദ ഹയർ റേഞ്ച് സൈഡിലാണെങ്കിലും ബാക്കി 2 എണ്ണവും നമുക്ക് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവരെ 3 പേരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് അതിന്റെ കളർ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 3 തവളകളെ ഐഡന്റിഫൈ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ if you look at bedomi and jerami, അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is nothing to do. Somehow the range is going on. ചെറിയ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. somehow range issues are there for you. Sorry. Okay, now you can hear, right? It's clear. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? I can hear. I don't know if the rest of them can hear. Yeah, then we'll go ahead. അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ കണ്ണാണ് ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഫീച്ചർ. ഇവരുടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇവരുടെ കണ്ണാണ്.
അപ്പം ഇത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഐസ് അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഈ ബെഡോമിയുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ മാറി. ഇഫ് യു സൂം ഇൻ ടു ദിസ് വൺ യു കൻ സി അതിന്റെ ഒരു റെഡ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണ് ഉള്ളത്. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പൗഡറി മാറ്റൊരു ഇതാണുള്ളത്. ഈ ഇതിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ജയറാമിയുടെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാലിന്റെ മുകളിൽ നോക്കി അറിയാം, കാലിന്റെ വിരലുകൾക്ക് ജയറാമിക്ക് കളറുണ്ട്, ബെഡോമിക്ക് അല്ല കളറില്ല. ബെഡോമിക്ക് അവിടെയും പച്ച കളർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ എളുപ്പം ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കീ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക്കൽ ഫീച്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ. അപ്പം ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെയും ക്രോമോസിങ്കസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. റവർസിസ്റ്റസ് ക്രോമോസിങ്കസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ അല്ല ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. ബോബിൻഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതും എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. പക്ഷെ ബോബിൻഗിരി ക്രോമോസിങ്കസിയുടെ പ്രത്യേകത ബോബിൻഗിരി ഈസ് ഓൺലി സീൻ ഇൻ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ള ഹയർ റേഞ്ചസിലെ ബോബിൻഗിരി കാണുന്നുള്ളൂ. ക്രോമോസിങ്കസി യു കൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ വയനാട് ഏരിയ. വയനാട് ഏരിയയിലാണ് ക്രോമോസിങ്കസി കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രോഗ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ. ഇപ്പൊ ഇവൻ സൂഡോഫിലോട്ടസ് വയനാടൻസസ് ക്യാൻ കം ഇൻ ബ്ലൂ ഇൻ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവരാണ് ഇച്ചിരി കൂടി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഈസ് കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നോക്കിയാൽ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇലത്തവളകളാണ്. ഇലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതയുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രോഗ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രോഗ്സ് ഓഫ് സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. വളരെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൈ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഐലൻഡിനെ പറ്റി അറിയാം. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ ഐലൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രോഗ്സിന് ചാടി കടലിൽ ചാടി നീന്തി പോകാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോൾട്ടി. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട് ഐലൻഡിൽ. അപ്പൊ ഐലൻഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിച്ച് ഇസ് എൻഡമിക്. അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന സ്പീഷീസ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ ആണ്. Similar is the case. When you look at high altitudes in Western Ghats, which is called Sky Islands, അത് isolated patches ആണ്. ബിക്കോസ് അതിന് താഴെ Sky Islands is always ഒരു 1500 meters to 2600 meters ആണ് Sky Islands. അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഏരിയസിലോട്ട് ഈ Sky Islandsലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പീഷീസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത ചൂടിനേക്കാളും താഴോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അവർ ചത്തുപോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെപ്പോഴും ഐസൊലേറ്റഡ് എവല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സ്കൈ ഐലൻഡ്സിന്റെ സ്പീഷീസ് എപ്പം തന്നെ മിക്ക സ്പീഷീസുകളും എൻഡമിക്കും വളരെ റയറും ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് സ്പീഷീസുകളാണ് ഈ റെസ്പ്ലൻഡന്റ് സ്റ്റഫ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഡുബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. റെസ്പ്ലൻഡന്റ് സ്റ്റഫ് ഫ്രോഗ് ഇസ് ഫോഗ് ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലുള്ള മൗണ്ടൈൻ ടോപ്പിലുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിലാണ് ഇവരെ റെസ്പ്ലൻഡൻസിനെ കാണുന്നത്. ഡുബോയ്സും സിമിലർ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ which you cannot pay, I think. Go to the next slide. Next. ഇതാണ് കണ്ടത്. ഇത് റെസ്പ്ലൻഡന്റ് സ്റ്റഫ് ഫ്രോഗ് ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അത്രയും ചെറുതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ വോക്ക് ഓൺ എ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ലീഫ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്ലി ലാർജർ ദാൻ യുവർ നെയിൽസ്. ഒരു നമ്മുടെ നഖത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിപ്പമില്ല. സി ഇറ്റ് ഇസ് വാക്കിംഗ് ഓൺ എ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ഈസി ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദം ഓൾസോ ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ലീഫ്. കുറച്ച് പാടാണ്. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം. നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലെ ആംഫിബിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ട്യൂൺ ടു ബ്രീഡ് വിത്ത് മൺസൂൺ റെയിൻസ്. നമ്മളെ ജൂണിൽ വരുന്ന മഴയുടെ കൂടെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവര് മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ ഇവരൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴ വരും, അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഴ്സിൽ, അതായത് സമ്മർ ഷവേഴ്സിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിട്ട് വെച്ചു. എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്? ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന മിക്കവാറും ചതുപ്പുകളിലുള്ള മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് അതിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ മുട്ടയിടുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അത് ചെറിയ മഴ പെയ്ത് ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സോയിൽ. അപ്പൊ ആ മുട്ടയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത 15-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മഴ പെയ്യും. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ ലോവർ ഏരിയാസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്ലഡഡ്. സോ ബൈ ദ ടൈം ദ എഗ്സ് hatch out and a free living tadpoles can swim in water. അപ്പൊ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് വൺ ഈസ് മെർക്കുറാന മെരിസ്റ്റിക്ക പെട്രിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രോഗ് ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചെങ്കോട്ട താഴെയുള്ള അരിപ്പ കൊളത്തൂർപ്പുഴ ഭാഗത്തുള്ള മെരിസ്റ്റിക്ക സ്വാമ്പ് എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. കാട്ടുജാതി ചതുപ്പ് മെരിസ്റ്റിക്ക സ്വാമ്പ്. അതിന്റെ മെയിലാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഫീമെയിൽസ് ആർ വെരി മച്ച് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. ഇവരെ അവിടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവർ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സമ്മർ സമയത്ത് വന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴയ്ക്ക് സമ്മർ റേഞ്ചിൽ വന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വീണ്ടും മരത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകും. പിന്നെ അടുത്ത സമ്മറിന്റെ സമയത്ത് താഴത്തോട്ട് വരും. സമ്മർ റേഞ്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം, ഈ സമ്മർ റേഞ്ചിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ താഴെ വരുള്ളൂ. അതപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കാനപ്പിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും. സിമിലർ ഈസ് ബെഡോമിക്സാലസ് ബിജുയി. ബെഡോമിക്സാലസ് ബിജുവിന്റെയും പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇവര് എന്താ പറയാ, സമ്മർ റേഞ്ചിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ബെഡോമിക്സാലസ് ബിജുയി. അനു, can you go to next slide? This is ഒക്ലാൻഡ്രെ കേട്ടോ. ഒക്ലാൻഡ്രെ റീഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രോഗ് ആണ്. റവർസിസ്റ്റസ് ഒക്ലാൻഡ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്.
ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവര് റീഡിന്റെ അകത്ത്, റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടയില്ലേ, ഓടകൾ, റീഡ്, അത് മുളയുടെ ചെറിയ റീഡുകളുടെ അകത്താണ് ഇവർ എല്ലാ ഫ്രോഗുകളും ജീവിക്കുന്നത്. ലീവ് എൻറ്റയർലി ഹൈബർനേഷൻസ് എല്ലാം ഓടയ്ക്കകത്താണ്. ഇവരാകെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഓടയ്ക്കകത്ത് പുറത്തു വരിക. അത് രാത്രികളിലാണ് പുറത്തു വരിക. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവര് ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എന്താ പറയാ കാറ്റർപില്ലർ സാധനങ്ങളെല്ലാം റീഡിന്റെ മുകളിൽ ഓട്ടയുണ്ടാവും. they rely upon that holes that is made by this carpenter bees and other similar species, and they use that hole. ആ ഹോളിനകത്ത് കയറി പോയിട്ട് they breed, they lay their eggs inside the hole. അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതും മുട്ട വലുതാവുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ. they all hardly come up out at some point of time when it is raining. ഈ മൺസൂൺ ഷവറിന്റെ സമയത്താണ്, മിക്കവാറും റെയിനിങ് സമയത്താണ് പുറത്ത് വരിക. and they come out only for breeding. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഹൈബർനേഷനൊക്കെ ഈ റീഡിനകത്ത് തന്നെയാണ് മിക്ക സമയത്തും ചിലവ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്പീഷീസ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഒക്ലാൻഡ് റീഡ് സ്റ്റോക്കിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഈ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല. when I say this Chengota Gap and Govan Gap and all, namala series of chains of mountains, Western Ghats has 3 gaps that separate it. One is when you travel from Kanyakumari to Mumbai, Gujarat, where you see that the first gap coming is Chengota Gap, which is a smaller gap, but it's in Kollam districts of Kerala. Then you go up, you have the major gaps in Western Ghats called Palakkad Gap, which is in the Palakkad district. Then you have the Govan Gap. These 3 gaps play a larger role in speciation. കാരണം ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പിന്റെ താഴെ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ചിലപ്പോൾ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന് ഇടയ്ക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് കാണത്തില്ല, അതിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കാണില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഈ റീഡ് ഫ്രോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ചാലസോഡസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്, ഒരു 1300 മീറ്റർ ആൻഡ് അബവ് സൗത്ത് ടു ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പ്. ഉത്തമനി ഈസ് എ റീഡ് ഫ്രോഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മൂന്നാർ ഏരിയ. ഈ ആനമലൈ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രോഗാണ് ഉത്തമനി. ആനമലയും പെരിയാർ ക്ലസ്റ്ററിലും കാണുന്ന ഫ്രോഗാണ് ഉത്തമനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. And they are also found from 1000 meters above കാണുന്ന ഫ്രോഗാണ്. ഈ മനോഹരി is the similar frog found in Chengota Gap above 1000 meters. Oakland ray is found from all 3 areas കാണുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പിന് ഇടയിലും കാണുന്നുണ്ട്, and it is also found in above പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് also. 3 സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഫ്രോഗാണ് Oakland ray, and it is justified because it's seen from an altitude some 120 മുതൽ 150 മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഒരു 1000 ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ബിഹേവിയർ ഇല്ല. പിന്നെ ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ഫ്രോഗാണ് റാവർചെസ്റ്റസ് ഫ്ലവോക്കർ. ഇവരെല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള റീഡ്സിന്റെ അകത്താണ് ഇവർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവർ റീഡ്സിനകത്തുള്ള അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കണ്ണ് നോക്കി അറിയാം. കാരണം ഇവർ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇവരുടെ കണ്ണ് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, വളരെ ബ്രൈറ്റും വളരെ ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് they can see each other even in the darkness. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വൺ ഓഫ് ദ കോമണസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്സ് ഇൻ കേരള ഇസ് ഡിക്രോഗ്ലോസ്. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണുന്ന ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ഈ റാക്കോഫോറിഡേ ആണ് ഈ റാവോർസിസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഈ സീ ക്രീക്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, അതൊക്കെ ബുഷ് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്, സ്യൂഡോഫിലോട്ടസ് വയനാഡൻസിസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒച്ച നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ സെർച്ച് ഫോർ ദം, വി ഡോണ്ട് സീ ദം. പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവര് അവര് സ്യൂഡോഫിലോട്ടസിന്റെയും റാവർസിസ്റ്റസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവർ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബുഷിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വെയിൽ തട്ടാത്ത ഭാഗത്തോട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മോയ്സ്ചർ എസ്കേപ്പ് ആയി പോകാതിരിക്കേണ്ടിട്ട് അവർ മിക്കവാറും ഡേ ടൈക്ക് ഹൈബർനേഷൻസ് ഇൻ ദ ഡേ ടൈം. അവർ ഏതെങ്കിലും ഇലക്കടിയിലോട്ടോ ഇതിന്റെ ഒടിയിലോട്ടോ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കും. മോയ്സ്ചർ പോകാത്ത രീതിയിൽ കൈയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് ബോഡിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട്, കാരണം ഇവരുടെ അണ്ടർ ബോഡീസിൽ മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം അവർ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഡിക്രോഗ്ലോസിഡേ ഇസ് frogs related with wetland areas, paddy fields, swamps, lakes. ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഡിക്രോഗ്ലോസിഡേസിനെ സാധാരണ കാണുന്നത്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 4 ജീനസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 15 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള this is the older slide, so whatever Euphyllictus it is there, it is all now in new genus called as Frinoderma. Okay, Frinoderma caravali, Frinoderma cynophylactus, അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഈ 2 ഫ്രോഗിനെ നമ്മൾ എളുപ്പം കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വയലുകളിലും പാടത്തും തോടുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പച്ച കളർ തവള എല്ലാം തന്നെ യൂഫിലിക്ടസ് കാരവാലിയാണ്, ഫ്രിനോഡെർമ കാരവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പൊന്മാൻ തവള എന്ന് പറയും, ബിക്കോസ് കോൾസ് റിസംബിൾസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എന്താ പറയാ
കിങ്ഫിഷറിന്റെ മായത്തെ കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൊന്മാൻ തവള എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാരവാലി സ്കിറ്ററിംഗ് ഫ്രോഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രം കാരവാലി ഇൻ നിയർ ബാംഗ്ലൂർ. അവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ലേറ്റർ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് സദേൺ കോസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ യൂഫിലിക്ടസ് കാരവാലി ഈ ടൈപ്പ് ഫ്രോഗ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Earlier we thought we had some hexadactyla എന്ന് പറഞ്ഞ റാണ hexadactyla, യൂഫിലിക്ടസ് hexadactyla എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചു. തെറ്റായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ റോങ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഓൾ ദാറ്റ് യു സീ ഈസ് ഫ്രിനോഡന കാരവാലി. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് വി ഫൈൻഡ് ഇൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ, കർണൂണ്ട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് കാണുന്ന കുറച്ച് ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, നോട്ട് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ്, ഇൻ ദ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് അലോഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, യൂഫിലിക്ടസ് അലോഷി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ ഗ്രീൻ, ബട്ട് സ്മോളർ ഗ്രീൻ സ്പോട്സ്. അത് ദേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ്, പാഡി ഫീൽഡ്സും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചതുപ്പിലൊക്കെയാണ് അവരെയും കാണുന്നത്. അത് യൂഫിലിക്ടസ് അലോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ് അതുണ്ടാവും, അതുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾ ലാർജർ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗ്സ് ആർ യൂഫിലിക്ടസ് കാരവാലി, ഫ്രിനോഡെർമ കാരവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രിനോഡെർമ സൈനോഫിലിക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാധാരണ കാണുന്ന സ്കിറ്ററിംഗ് ഫ്രോഗ്, ബ്രൗൺ കളർ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. നമ്മളെ ചെറിയ പഡിൽസ്, അതായത് നമ്മളെ റോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ നീർക്കെട്ടുകൾ, വെള്ളച്ചാലുകളിലൊക്കെ അവർ കിടക്കുന്നതാണ്. കണ്ണ് മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. So all those that has that floating on the these puddles, all those are called Euphyllectus, Cynophyllectus എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. കോമൺ സ്കിറ്ററിംഗ് ഫ്രോഗ്, കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്കിറ്ററിംഗ് ഫ്രോഗ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രോഗ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഇസ് ഹോപ്ലോബാട്രാക്കസ് ടൈഗ്രീനസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഷീസ് ഉള്ളത്. അത് കുറച്ച് ഇൻവാസീവ് ആണ്, വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് അത് അതിന് പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചു തന്നു. ദർ ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈറ്റിംഗ് സ്നേക്സ്, ബേർഡ്സ്, സ്മോളർ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ വലിയ ഫ്രോഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഗ്രോട്ട് ടു കൺസിഡറബിൾ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബുൾ ഫ്രോഗ് എന്നാണ് പറയാ. സയന്റിഫിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഹോപ്ലോബാട്രാക്കസ് ടൈഗ്രീനസ്. ഒരു സ്പീഷീസും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹോപ്ലോബാട്രാക്കസ് കറാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. അത് പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദം, പക്ഷേ അതിന്റെ സ്നൗട്ട് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പാലക്കാട് ഏരിയയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. ഡ്രയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലാണ് അത് കാണുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ലോവർ കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റ്സിലും കുറച്ച് വാഴച്ചാലുമായിട്ട് അത്ര വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് ഹോപ്ലോബാട്രാക്കസ് ടൈഗ്രീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള മിനർവേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്സ് ഉണ്ട്. വി കോൾഡ് ആസ് റൈസ് ഫീൽഡ് ഫ്രോഗ്സ്. പാടത്ത് കാണുന്ന തവളകൾ എന്നാണ് പറയുക. ഇവർ വെള്ളത്തിലല്ല ഉണ്ടാവുക, സൈഡിലുള്ള അല്ലെ ചെറിയ ബുഷസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ഇടയിലാണ്. മിനർവേരിയ ഫ്രോഗ്സ്, റൈസ് ഫ്രോഗ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. മുമ്പേ അത് ഫെജർവേരിയ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് മിനർവേരിയ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി, ഞാൻ അതിന്റെ ടാക്സോണമിയിലോട്ട് കടക്കാതെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ടാക്സോണമി. ഒരു സ്ലൈഡ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. സ്പിറോത്തിക്ക ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബറോയിങ് ഫ്രോഗ്സ്. ബറോയിങ് ഫ്രോഗ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് നമ്മൾ റിട്രീവിംഗ് മൺസൂണിന്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കരയുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് സ്പിറോത്തിക്ക. അത് നമുക്ക് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നുമില്ല, ഡ്രയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലാണ്. ലൈക്ക് ഇൻ ചിന്നാർ, പറമ്പിക്കുളത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങള്, പാലക്കാടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഇവിടെയൊക്കെ വേർ യു റിസീവ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂണിൽ നന്നായിട്ട് മഴ ലഭിക്കുന്ന മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ, റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയാസിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്ന റെയിൻ ഷാഡോസ്, അത് സ്പിറോത്തിക്ക. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബറോയിങ് സ്പീഷീസ്, ദേ ബ്രീഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ. നമ്മളെ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ സമയത്താണ് അവർ ആക്റ്റീവ് ആണ്, റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അനു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനിയുള്ളത് റാനിക്സാലിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത് വി കോൾ ദം ട്രൂ ഫ്രോഗ്സ്. ശരിയായ തവളകളുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഗ്സ് ആണ് റാനിക്സാലിഡേ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ട്രൂ ഫ്രോഗ്സ് ആണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. 3 ജീനസുകളാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത്. ക്ലിനോടാർസസ്, ഹൈഡ്രോഫിലാക്സ് ആൻഡ് ഒലിൻഡോസിൽവർ ആണ് ഈ 3 ജീനസുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ ഇവരെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് ഇവര് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇവരെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് മിക്ക തവളകളും ഇവര് ജലാശയങ്ങളുടെ സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ജലാശയങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻസിലാണ് ഇവർ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക. അതിനകത്തുള്ള 2 എക്സെപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ക്ലിനോടാർസസ് കാർട്ടിപ്പസും ഹൈഡ്രോഫിലാക്സ് മലബാറിക്കസും. ക്ലിനോടാർസസ് കാർട്ടിപ്പസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാട്ടുമണവാട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രോഫിലാക്സ് മലബാറിക്കസിന് നാട്ടുമണവാട്ടി. ഈ മണവാട്ടി തവള എന്നാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പറയുന്നത്, കാട്ടുമണവാട്ടി, നാട്ടുമണവാട്ടി. പറയാൻ കാരണം ഇവരുടെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു തട്ടവിട്ടമാരിയാണ്, നല്ല ചുവപ്പ് തട്ടവിട്ടമാരി ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മണവാട്ടി തവളകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ക്ലിനോടാർസസ് കാർട്ടിപ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവര് നിങ്ങൾ പെരിയാറുമായിട്ട് വലിയ ലേക്കുകളിൽ, ജലാശയങ്ങളിൽ, കുറച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ടാഡ്പോൾസ് കാണാം. ദേ ഹാവ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടാഡ്പോൾസ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാഡ്പോൾസ് ക്ലിനോടാർസസ് കാർട്ടിപ്പസിനാണ്. വലിയ സ്കൂളിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോണതാണ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ഒരു സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ഇവര് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മുട്ടകൾ ഇടും. ആ മുട്ടകൾ വരുന്ന ഒരുപാട് ടാഡ്പോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ടാഡ്പോൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ ഒരു സമയം ഒരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സബഡൽസ് ഇങ്ങനെ
വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന കാണാം. ആൻഡ് ദെൻ ദേ മൈഗ്രേറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇവര് രണ്ടുപേരും ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഫ്രോഗ്സ് ആണ്, എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. ഹൈഡ്രോഫിലാക്സും ക്ലിനോടാസിസും ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കാണുന്ന ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് കാണുന്നവര് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോഫിലാക്സ് മലബാറിക്കസ് അല്ല കാസർഗോഡ് കാണുന്നത്. കാസർഗോഡ് കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലാക്സ് ബാഹുവിസ്താര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ് ആണ്, വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇനിയുള്ളത് ഇൻഡോസിൽവറാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇൻഡോസിൽവറാനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ജലാശയങ്ങളുടെ സൈഡിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത്. ജലാശയങ്ങളുടെ സൈഡിൽ അതിന് അല്ലെ ചതുപ്പുകളുടെ സൈഡിലുള്ള ഇലകളുടെ മുകളിലോ ചെറിയ തണ്ടുകളിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവർ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയം. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഒരു ഒച്ചയുണ്ട് അവരുടെ മിക്കവാറും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു കോളിങ്, ഒരു സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു കോളാണ് ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവര് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഇൻഡോസിൽവറാന ഓറൻഡിയക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. മുകളിലേക്കാണ് കുറച്ച് ഇൻഡിക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഷീസുകളുള്ളത്. പിന്നെ ഇവര് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓറൻഡിക്ക ഉണ്ട്, പിന്നെ ശ്രീനി, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ കുറച്ച് എണ്ണങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രം സ്ലൈഡ്സ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് അതിന്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കാണുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മിക്ക സ്പീഷീസുകളും ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിയ ഈസ് ഓറൻഡിയക്ക. ഈ എറണാകുളം ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം കാണുന്ന ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഹൈലിറ്റ്സ് ആണ്. മൈക്രോ ഹൈലിറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നാരോ മൗത്ത് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ചെറിയ തവളകളാണ് ചില മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ 2 സ്പീഷീസ്. ഒപ്പേഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നുള്ള സ്പീഷീസ്. ഉപ്പഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ വലിയ സ്പീഷീസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ തവളകളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ തവളകളാണ്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ജീനസ് ആണ് മെല്ലോബട്രാക്കസ്, മൈക്രോഹൈല, മിസ്റ്റിലസ്റ്റസ് എന്ന ഉപ്പേഡോൺ. ഇത് ഈ സ്പീഷീസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സാധനം, ഈ ജീനസുകൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 5 ജീനസുകൾ. അനു നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മള് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തവള. വി കോൾഡ് ആസ് ഗാലക്സി ഫ്രോഗ്. കാരണം അതിന് നോക്കാൻ ഒരു ഗാലക്സിയിലോട്ട് നോക്കുന്ന മാതിരിയാണ്, വിത്ത് ഓൾ ദോസ് വൈറ്റ്, ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ഓൺ ബ്ലാക്ക്. അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചുവപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തവള. അപ്പൊ ഇത് വളരെ മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള തവളയാണ്. നോട്ട് ഈസി ടു സ്പോട്ട്. നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ എവിടെയില്ല. കാട്ടിനകത്ത് ഒരു 1000, 1200 ആ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റേഞ്ച്, 800 ഒക്കെ ഉള്ള ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റേഞ്ചിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചോലകളിലൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തവളകളാണ്. വളരെ പെക്യുലർ മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സും വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള തവളകളാണ് അത്. അപ്പം ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബ്ലാക്ക് ആണ് കളർ. നോർമലി ഇഫ് യു സീ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക്, ബട്ട് ദി സ്പോട്ട്സ് ആർ വെരി എവിഡന്റ്. ഈ വെള്ള കുത്തുകുത്തുകൾ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രോഗ്സ് ആണ് ഗാലക്സി ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പീപ്പിൾ സേ ദേ ഡോണ്ട് വോക്കലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാട്. നോർമലി ഓൾ ഫ്രോഗ് വോക്കലൈസ്, പക്ഷെ ഇവർ വോക്കലൈസ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉപ്പഡോണിലുള്ളതാണ് ഉപ്രോപഡോൺ ടാപ്രോപാനിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇത് നമ്മളെ നാട്ടുപുറങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തവളയാണ് ഉപ്പഡോൺ ടാപ്രോപാനിക്കസ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് പെയിന്റഡ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ബ്രഷ് കൊടുത്ത് തവളയുടെ മുകളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതുമാതിരിയാണ് ഈ ചുവപ്പ് വരകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഉപ്പഡോൺ ടാപ്രോപാനിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിന്റഡ് ഫ്രോഗ്. അത് വീടുകളിലൊക്കെ കയറി വരും ചില സമയത്ത്. ഇപ്പം കോഴിക്കോട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, തൃശ്ശൂരൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി വന്ന ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ദേ കം ടു ഹൗസസ്, ഇങ്ങനെ വരും. ഇതേമാതിരി വീടുകളിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തവളയാണ് വേരിയബിൾ വെരിഗേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഒരു കറുപ്പും വെള്ളയും കളറായിട്ടുള്ള ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഫ്രോഗ്. അത് വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി വരും. ബട്ട് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അത് റെയർ ആണ്, അങ്ങനെ കാണില്ല. ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ആ തവള പോപ്പുലേഷൻ നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പഡോൺ ഗ്ലോബുലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇവരും റിട്രീവിംഗ് മൺസൂണിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. വലിയ ഫ്രോഗ്സ് ആണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഫ്രോഗ്സ്. ബറോയിങ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രയർ ഏരിയാസിലാണ്, റെയിൻ ഷാഡോ, മഴനിഴൽ പ്രദേശങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ചിന്നാറ്, പറമ്പിക്കുളം, പാലക്കാട് ഈ ഏരിയകളിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ലാർജ് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. മുഖമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്നൗട്ട്, റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ് ആണ്. ഇപ്പം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഉപ്പഡോൺ സ്പീഷീസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്നൗട്ട്. പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് വിൽ ഹാവ് എ പിക് നോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നൗട്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ വളരെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്നൗട്ട് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് മൈക്രോഹൈല റുബ്ര, ഓർണേറ്റ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകളുള്ള ഒരു ജീനസ് ആണ് മൈക്രോഹൈല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പം ചെറിയ ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ഇവര് പാടങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. ചെറിയ ചതുപ്പ് പാടങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, ഈ ജലാശയങ്ങൾ, സ്ലൈഡ്, വെള്ളം വറ്റി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാറില്ല, വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. പാടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ഈ മിസ്റ്റിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇവരെ കാണുള്ളൂ. ദേ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അറ്റ് സാറ്റ്പോളിനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്, പിന്നെയാണ് അഡൽട്ട് സ്പീഷീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ്.
Now, another group of frog is called Ranic salad. നമ്മൾ റാണിക് സാലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലീപ്പിംഗ് ഫ്രോഗ്സ്. നല്ല ദൂരം ചാടാൻ കഴിവുള്ള തവളകളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രിഡേറ്ററി മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ജീവി പിടിക്കാൻ ലീപ്പ് അറ്റ് ലാർജ്. ആ ലീപ്പിംഗ് ഫീച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കാലുകൾ വലുതാണ്. വലിയ ഹിൻഡ് ലിംസ് ആണ് ഇവരുള്ളത്. ഫോർ ലിംസും ഹിൻഡ് ലിംസും വലുതാണ്, നീളം കൂടിയതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഏൻഷ്യന്റ് എൻഡമിക് ലീനേജസ് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർസിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ലീനേജ് ആണ് റാനിക് സാലിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രോഗ്. ഇവര് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മള് കാട്ടിന്റെ നടപ്പാതകളിലാണ് ഇവരെ സാധാരണ കാണുന്നത്. ഈ ലീഫിലോട് ചേർന്ന് കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതൊരു ബ്രീഡിംഗ് പ്ലൂമേജ് ആണ്. സാധാരണ റോസ് കളർ കാണാറില്ല. നോർമലി ബ്രൗൺ, ഒരു തവിട്ട് നിറം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡൽട്ട് മെയിൽസ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലൂമേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കളർ വന്നത്. രണ്ട് ജീനസ് ആണ്. ഏർലി ഓൾ വർ ഇന്ദിരാന. ഇപ്പൊ അതിന് ഇന്ദിരാന വാൽക്കറാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 11 സ്പീഷീസുകൾ ഇതിനകത്ത്. അതിന് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രോഗ്സിന് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് മിക്രിസാലിഡേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം 16-17 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ യു ടു പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദീസ് ഫ്രോഗ്സ്, യു ട്രൈ മെല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇന്ദിരാന സെമിപാൽമേറ്റ എന്നൊരു ഫ്രോഗ് ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വൺ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്പീഷീസ് ഇൻ ഈ ഇന്ദിരാന ജീനസിലുള്ള സ്മോളർ സ്പീഷീസ് ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ ഇന്ദിരാനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് റോക്ക് സർഫസുകളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. സാധാരണ ഇവർക്ക് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ടാഡ്പോൾസ് ഇല്ല. വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്ന ടാഡ്പോളുകളല്ല ഇവർക്കുള്ളത്. ഇവർക്ക് സെമി ടെറസ്ട്രിയൽ ടാഡ്പോൾസ് ആണ്. കാരണം ഇവര് റോക്കിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള റോക്സ് കാണാം. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാണാം എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്നത്, ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് ടാഡ്പോളിന് ആദ്യം തന്നെ പുറകാലുകളാണ് വരിക. പുറംകാലുകൾ വന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ലെഗ്സ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലെഗ്സ് വന്നിട്ട് ഇവര് ഈ റോക്കിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി നടക്കുക ചെയ്യും. ദേ ഡോണ്ട് സ്വിം, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്വിമ്മിംഗ് ടാഡ്പോൾസ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ജമ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാഡ്പോൾസ് ആണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നിക്റ്റിബട്രാക്കിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസ് ആണ്. ഇത് നൈറ്റ് ഫ്രോഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദിക്കുന്ന തരം തവളകളാണ്. ഇന്ദിരാനയൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർസിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ചാടുമ്പോൾ അതിനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗാർഡ്സിലുള്ള പല വീടുകളിലെ ബാത്റൂംസിലോട്ടൊക്കെ ഇന്ദിരാന കയറി വരും. പക്ഷെ നിക്റ്റിബട്രാക്കിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി സ്ട്രീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗാണ്. ഫോറസ്റ്റ് സ്ട്രീംസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രോഗാണ്. ഈ കാട്ടിനകത്തൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന നീർച്ചാലുകൾ, വലിയ ടൊറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത സ്ട്രീമുകളിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് അല്ലാത്ത ചെറുതായിട്ട് ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഫ്രോഗ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ശരിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൽവ മാതിരിയാണ് ഇവരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. വളരെ സോഫ്റ്റും ഫ്ലഷി ആയിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. അതിന്റെ അത് രണ്ട് ജീനസ് ഉള്ളത്. ആസ്ട്രോബട്രാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which is described from one single species, Astrobothrachus curciarensis, കുറിച്യാർ മലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത്. ഇതേമാതിരിയാണ്, ചെറിയ ഫ്രോഗ് ആണ്. സ്ട്രോബെറി ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയാം. മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ള കുത്തുകൾ കാണും. ചെറിയ ഫ്രോഗ്, അത് കുറിച്യാർ മലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാം നിക്റ്റിബട്രാക്കിഡേ എന്നുള്ള ജീനസ്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ കാടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വെള്ളത്തിന് നല്ല ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് കോൾ ചെയ്യും ഫ്രോഗ്സ്. രാത്രിയാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയൊക്കെ ഷേപ്സ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. ദേ ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ സം ഓഫ് ദ മാർക്കിംഗ് ഓൺസ് ദ ബോഡി, പിന്നെ അതിന്റെ റിങ്കിൾസ്. ഇതിനനുസരിച്ചാണ് അവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 16 സ്പീഷീസോളം ഉണ്ട്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഫ്രം ഫോട്ടോസ്. പാരന്റൽ കെയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. സാധാരണ ഇലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഈ ഫീമെയിൽസ് വൺസ് ദ ഫീമെയിൽ ലേ എഗ്സ്, ഇത് കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മെയിൽ കോൾ ചെയ്യാണ്. ഫീമെയിൽ ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ്. The male climbs on the female, he pushes with his legs, വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴിയുന്നു. അപ്പം ഫീമെയിൽ ലേസ് എഗ്സ്. എഗ് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെയിൽ ആണ് ആ എഗ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൽ ആ എഗ് നിന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ആരും വേറെ മെയിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഈസ് ഗാർഡിങ് ദാറ്റ് എഗ്സ്. ഇത് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ലീവ്സ് വിൽ ബി ഓവർലാപ്പിംഗ് വാട്ടർ സോഴ്സസ്. ചെറിയ സ്ട്രീംസോ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓവർലീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഓവർ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ മെയില് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ഈ കംസ് അഗൈൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ എഗ്സ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഇതിന്റെ ബോഡി നനഞ്ഞ് വീണ്ടും when it climbs onto the eggs, it wets the eggs. അപ്പം എഗ് ഇങ്ങനെ വെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എഗ് വെറ്റ് ചെയ്താലേ ആ മോയ്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ അതിന് ഈ ടാഡ്പോൾസിനെ ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിനാരിയോ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ടാഡ്പോൾസ് അങ്ങനെ ഹാച്ച് ഔട്ട് ആവുന്നവരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. വൺസ് ദ ടാഡ്പോൾ ഹാച്ച് ഔട്ട്, ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫോൾസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ. വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് താഴെ ചാടുക. അനു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ.
ഇനിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്സ് ആണ് മിക്സാലിഡേ എന്നാണ് ഫ്രോഗ്. ഇവനെ നമുക്ക് പറയാം ഡാൻസിങ് ഫ്രോഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രോഗ്സും സൗണ്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. മിക്സാലിയുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ദേ ലിവ് ഇൻ ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ്. ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? വളരെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രീംസാണ്. ദേ മേക്ക് ലാർജ് സൗണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ വലിയ അട്രാക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. സോ ദേ ഇവോൾവ് എ മെക്കാനിസം വേർ ദേ കൻ ലിഫ്റ്റ് ദർ ലെഗ്സ്. കൈകളും കാലുകളും പൊഞ്ചി ഇങ്ങനെ ടാറ്റ കാണിക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് കാണിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ദ മെയ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആക്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഡാൻസിങ് ഫ്രോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് ദീസ് ആർ ദിസ് ഹൗ ഇറ്റ് കോൾസ്. ഷ്രീക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ഷ്രീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് waves its legs, hands to attract mates and defend rivals. Next. ഇത് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി the slide which is Anushrita, she cannot play it from there because download ചെയ്തപ്പോൾ the video didn't get activate. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ടാഡ്പോൾസ് ഫോസോറിയൽ ടാഡ്പോൾസ് ആണ്. ഫോസോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ടാഡ്പോൾസിന് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ, കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാഹചര്യം വരുന്നവരെ ടാഡ്പോൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോസോറിയൽ ടാഡ്പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു ടാഡ്പോളുകൾ നോക്കി അറിയുന്നത് വാലൊക്കെ ഈലുമാതിരിയാണ്. വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ആണ്. പിന്നെ മൂക്ക് പോയിന്റഡ് ആണ്, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂക്ക്. കാരണം ഇതിന് ഗ്രാവൽസിനുള്ളിൽ കൂടെ കുത്തി നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂക്കാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫോസോറിയൽ ടാഡ്പോൾസ്. മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ ഗ്രാവൽ സാൻഡ് ബെഡ് ഇല്ലേ, നമ്മള് റിവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള സാൻഡ് ബെഡ്സിന്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് ഇവർ സാധാരണ ജീവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ. ഇനി ഒരു ജീനസ് നമുക്കുള്ളത് നാസിക ബട്രാക്കിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ 2 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. Earlier it was only known from one species called Nasica batrachus psychiatrans. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാസിക ബട്രാക്കസ് ഭൂപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന, തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു നാസിക ബട്രാക്കസ് So that your voice was breaking. You'll have to repeat it onum kuda. Okay. Just wait for a second. Adu it. Okay. പറഞ്ഞ ജീനസിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫാമിലിക്കകത്ത് നാസിക ബട്രാക്കസ് ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒറ്റ ജീനസേ ഉള്ളൂ, നാസിക ബട്രാക്കസ്. അതിനകത്ത് ഒരു സ്പീഷീസ് നമുക്ക് കേരളത്തിലും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലും ഉള്ളൂ, നാസിക ബട്രാക്കസ് സഹിയാദ്രൻസ്. ബട്ട് റീസെന്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു സ്പീഷീസിനെ കൂടി കണ്ടെത്തി. അത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ നിന്നല്ല, ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഒരു സ്പീഷീസിനെ കൂടി കണ്ടെത്തി, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് നാസിക ബട്രാക്കസ് ഭൂപതി. 2 സ്പീഷീസുകളാണുള്ളത്. ദേ ആർ ബോത്ത് സിമിലർലി ലുക്കിംഗ്, സിമിലർ ഷേപ്പുള്ള ഫ്രോഗാണ്. പക്ഷെ ഈ ഫ്രോഗിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഭൂപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രോഗിനെ കണ്ടെത്തുന്ന വരേക്കും ഇതിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് വാസ് നോൺ ഫ്രം സീഷെൽസ്. കാരണം ദിസ് ഫ്രോഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഗോണ്ട്വാനൻ കോണ്ടിനെന്റ് തിയറി കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊരു ഫ്രോഗാണ്. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ടു ട്രാവൽ. ഇന്ത്യ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യ മെല്ലെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഏഷ്യയിലോട്ട് വന്ന് കയറിയതാണ്, ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലോട്ട് ഇടിച്ചു കയറിയതാണ്. അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ ഈ ഫ്രോഗ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോസ്റ്റിലുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കഷ്ണം സീഷൽസിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് ഇവോൾവ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നാസിക ബട്രാക്കൻ. നാസിക ബട്രാക്കന്റെ മാറ്റില്ല, ചെറിയ ഫ്രോഗ് അത്. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജെനറ്റിക്സ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അവരായിരുന്നു നാസിക ബട്രാക്കസ് ഏറ്റവും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ബറോയിങ് സ്പീഷീസ് ആണിത്. നാസിക ബട്രാക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവർ ബറോയിങ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ബറോയിങ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഒരു ഇയറിന്റെ ഒരു 98% ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് സോയിൽ. ഇപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ഒരു 4 അടി 5 അടി ആഴത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുണ്ടാവുക. ഇവരൊരു മെയ് പാതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സമ്മർ റെയിൻസ് നന്നായി പെയ്തു തുടങ്ങി നമ്മുടെ മൺസൂൺ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് കോളിങ്, മെല്ലെ മെല്ലെ കോൾ ചെയ്ത് നല്ല ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ പുറത്തു വരുള്ളൂ. അതായത് നല്ല മഴയുള്ള ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം പുറത്ത് വന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് മുട്ടയിട്ട് അഗൈൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സോയിൽ. അപ്പം ഒരു വർഷത്തില് 2-3 ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവര് സർഫസ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയം മുഴുവൻ ഇവര് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ്. ദേ നോർമലി ഫീഡ് ഓൺ എന്താ പറയാ ആൻസ്, ടെർമൈറ്റ്സ്, തുവംസ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിലൊക്കെയാണ്
ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ടാഡ്പോളിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം, വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യത്തില്ല, ഇറ്റ് ഹിയർ, കീപ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ടാഡ്പോൾസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ടാഡ്പോൾസ് മറ്റ് ഫ്രോഗിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീമിന്റെ ബെഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ റോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് സക്കർ ലൈക്ക് തിങ്സ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ റോക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുക ചെയ്യുക. ദേ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ റോക്ക്, സക്ക് ചെയ്ത് റോക്കിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ അവർ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മുകളിലെ സ്പോട്ടിൽ പോയിട്ട് പിടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവർ റിസ്റ്റ് അപ് സ്ട്രീം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിൻസ് ദേ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് സ്ട്രീംസ് ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിടിക്കാനോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദേ റിലീസ് ദ സക്കർ. അപ്പൊ അവര് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ വാഷ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. അപ്പം അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ്. ഇവർ ആ മൗത്ത് വിത്ത് ഗുഡ് സക്കർ, നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ള മുഖമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്, മൗത്ത് പാസ്. ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് വാക്ക്ഡ് യു ത്രൂ സം ഫാമിലീസ്, കുറച്ച് ജീനസ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള മച്ച് ഓഫ് ദ ജീനസ് കുറച്ച് ഫാമിലീസിലൂടെ നടത്തി. ബിക്കോസ് it's not quite easy to give taxonomical feature of each frog on slide. Second thing, if I start playing sound of each frog, though you should understand as birds, sound from frogs is unique. Oro frog is unique sound. If you try to observe repeated, you'll get used to it, you'll get seasoned to it, and you can, rather than seeing the frog when it calls, you can identify which frog it is. പക്ഷേ അത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. യു കനോട്ട് ലേൺ ഇറ്റ് ത്രൂ ആസ് എ മാപ്പ്. ദർ ഇസ് നോ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആക്ച്വലി ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്രോഗ് കോൾസ്. പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോയിട്ട് കേട്ട് വേണം ഇതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു പ്ലേ ഇറ്റ് വൺസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ്. കാരണം അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമിലർ ആണ് കോൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ. ദർ ഇസ് സം നോട്ട് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യുണീക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫ്രോഗ്സ്. പിന്നെ eye is one of the key taxonomical feature which you can use to confirm their identity. കണ്ണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. One of the key features. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുഷ് ഫ്രോഗ്സ്. ഓക്കെ, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബുഷ് ഫ്രോഗ്സ്. മറ്റ് ഫ്രോഗുകളെല്ലാം തന്നെ അതിന് ഓരോ ടാക്സോണമിക്കൽ ഫീച്ചർ. സോ the moment you start looking, so you take this as your basic thing, start going to field, start taking photographs. Photo എടുത്തിട്ട് when you start uploading, somebody will ID it for you. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എനി സ്പീഷീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ടു ലേൺ ഇറ്റ്, റാദർ ദാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു ടാക്സോണമിയും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഫ്രോഗിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ടേക്ക് മച്ച് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്, ഫ്രോഗ്സ് ആയാലും തുമ്പി ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, if you want to get a proper taxonomical identification through photograph, രണ്ട് ആംഗിൾ, minimum 2 angle photos is very important. One is the lateral angle. Lateral angle is as if you see this frog being photographed. Side എന്നുള്ള photo. Okay, you go to the eye level of the frog. Eye level camera വെച്ചിട്ട്, the camera lens should be aligned with the eye level of the frog. എന്നിട്ട് ഒരു photo എടുക്കുക lateral side. Then you get a good photo of the frog. പിന്നെ ഒരു photo on the dorsal side. Lateral side and the dorsal side, you take one photo each. There's a good chance that you can identify the frog. Okay. പിന്നെ you use there is now ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള one of the major advantage you have is that you have a lot of platforms where you can put these photos on. There are Facebooks, there are iNat on application, and many other portals are there. So when you take to iNaturalist, you can do all type of things. Like if you open there are a lot of sessions available where you can see how iNat can be downloaded onto mobile. iNaturalist app item mobile download. Once downloaded, you get registered to that app. You have plenty of options to do that. You can either directly take photograph. Or a frog you can say that click on new observation. It will give you option to take photograph. You can record sounds. You can take you can either take photographs directly, record sound directly, and upload. Upload automatically your locations will be uploaded along with that. Then either you can say options on, you can say which species it is, or somebody will ID it for you. If you don't know the species, just absorb with the date, time. Automatically date, time, and place will be recorded. That upload that will give you. That is if you are doing it directly, like taking an iNat app directly and photographing and uploading, or recording in sound and uploading. On other case, you can take a photograph somewhere. If you're not able to upload at that point, take a photograph, keep it on your mobile,
then upload it. When you click on to submit new observations, you can choose the photo and upload it. Along with that, maybe I understand some GPS locations ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ upload ചെയ്ത് വരും. അല്ലെങ്കിൽ you can give place, date and time. Okay. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ people will identify these frogs for you. From one thing you should understand that if you want to contribute in conservation of any species, it is important that you identify it along. ഇതിന് നമ്മൾ observation ആയിട്ട് submit ചെയ്യണം. A species with date, time and ID will only be recognized as is available at that point of time. ഒരു സാധനം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഡേറ്റും ടൈമും കൂടി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Then only it is easy for you to understand. അതിനെ നമുക്കൊരു കൺസർവേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You simply take a picture and put it there, it's only a picture. But when you put a picture along with a species name, date and time, it says this species was there at that point of time at that place. That is a document, a valid document which can be used to say that in the സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, it was there, all there, it needs to be conserved എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മറ്റത് വേറെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിപ്പോ. Okay, so this is the way you should do it. So I think it is very എന്താ പറയാ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. And I'm sorry that at times sound got complete ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല because എന്താ പറയാ break off ചെയ്ത് പോയി. As I said, I'm near Munnar, one of the remote locations here. Hardly I have range. I'm talking from my mobile. Somebody else is sharing the slide for me. So sorry if the range, the sound got interrupted at any point of time. Hope you had a wonderful time. Thank you, Anu. It's over to you. Thank you so much, Sujita. It was very interesting. നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. And I think ഒത്തിരിയൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഫ്രോഗ്സിനെയൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് people can will be familiar with it through the photos. I'm sorry I couldn't play the videos. അത് download ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. But anyways, if you can share some videos, we can put it in our groups that the people were there. അങ്ങനെ. So thank you so much for that session, and we look forward to hearing more from you also. So this series was a part of the CNC, other City Nature Challenge Keralയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ let me just tell you 2 words about how to use the iNaturalist portal. Stetha Sir പറഞ്ഞു, you click a picture, you identify it, there will be അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് pointers ഒക്കെ തരും. You can sort and there is when you take a photograph, they'll suggest some similar species. Appa you can choose from that. Like obviously you have to go do little more studying and then do. പക്ഷെ എന്നാലും to identify, I think today's frog ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മഴയൊന്നും ഇല്ല അധികം. It's not monsoon per se, പക്ഷെ I here at home also I can hear some frogs calling. I wonder what it is though. അപ്പം try to find them during the 4 days and the days leading up to it. Appa what is the iNaturalist is a citizen science portal. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയും will be in the GBIF. Appa whatever you're contributing is towards science also. So you can download it from the app, website Play Store, iNaturalist app ഉണ്ട്. And എല്ലാ ദിവസവും try to put in data, കുറച്ചെങ്കിലും species ഇടാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് like what it says is like there are extra benefits. It's open data and it's accessible anywhere. Once you put it in, you can also go back and do your own studies about certain sectors. So whatever anybody puts in, it is accessible to anybody. So you can also, if you're into science and into research, then that is also very useful to you. But that is one good thing about this. And there is a lot of support from the scientific community also, and if you can't identify, like Sujita was saying before, somebody will help you identify it. അതിനകത്ത് കുറെ പ്രോജക്ട്സും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. For CNC Kerala we have a specific project page ഉണ്ട്. So on the 4 days you will have to do in that. So how to join the city, I'll tell you how to join the City Nature Challenge. You don't have to know anything about nature to participate in that. You have to know a little bit. So first you download the iNaturalist, and this is the icon for that. The app is also free, so you can use it. Pinna find your local nature. It can be your backyard, it can be wherever you are working or studying. So there are a lot of wildlife. Even at your own house, there are all kinds of wildlife that is there. So wildlife is anything that is not tamed and all. So you cannot put dogs and your pets and cats and cows on the also not your garden plants that you grow.
Other than that, you can probably put a moth that visits your garden plant or a bee that visits your garden. Those are all wildlife. So those are you can take. It's a patience venom. You can take in your mobile also. Like with good cameras, really good. So just click as many pictures as you can, and then you put it. You can use your smartphone also. Obviously, most of the phones have macro options, and it's very easy to use also. എന്നിട്ട് share your observations to the iNaturalist. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. So it will give you നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥലവും ഡേറ്റും ടൈം എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് വന്നോളൂ. And this helps this portal or any citizen science portal helps a lot with the data, with all the biodiversity that is around us. So this is you can all use your phone to maybe scan this and then City Nature Challenge ലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. It's from 25th of April to 28th. 4 ദിവസമാണ്. You can put as many observations as you can, and definitely hoping that Kerala will, be hopefully the top in this year's challenge. ഈ ഒരു program കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ along the years, a lot of new discoveries have happened, and also a lot of species that were thought extinct or that were not seen ഈ ഒരു project കൂടെ many have been rediscovered. So hopefully some of you can also be a hero and find some old wildlife. So thank you so much, and thank you Sujita so very much for your really nice presentation. Maybe another time, even after CNC stops, we can have a really good session with you. WW and post you. And like you said, ഒത്തിരി ഫ്രോഗ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആരുമില്ല. പക്ഷേ let this be a start, and then really looking forward to learning more about them. So thank you all. I'm going to stop sharing. And I would also like to thank everybody from the WWF, my colleagues, and also from the CNC group in Kerala. Thank you all for attending the program, and the recording will be put up in our YouTube channel, so you can also revise and learn from there. So thank you so much. Thank you, Sujata. Good night, everybody. Oh, sorry. Anybody has any doubts? Please ask him. So Ashwin is asking, do we have any frog called repository available? I guess like Xenocantha for birds, ഇതിന് frog calls ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Right now we don't have any frog call repository, but there is one app which is available. I don't really remember that because I not be using it. What happened if you go and search for frogs? One app is there, but in a limited full. There is no full call records available. കുറച്ച് frogs ഉണ്ട്. It's there, but otherwise there is no app as such. Frog call repositories illa. We are trying to make one. Maybe it comes soon in the future. Yeah. All right, that would be really helpful. Thank you. Any other questions? ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ questions? Girish Krishnan, have you raised your hand? You can unmute and talk. I guess not. Anybody else has any questions? Then in particular, can I ask you, where do we have a checklist of frogs? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു book of birds in the book ഉള്ളതുപോലെ frogs-നെ പറ്റിയുള്ള books ഉണ്ടോ of Western Ghats? Yeah, there are certain books, but they are not full. One book is there with the Kerala State Biodiversity Board, Frogs of Western Ghats, Kerala book. It's not full, so it has some 60-70 species, I believe. Not full, but that is good to start with. You can start with that one. Some books, where is it available? State Biodiversity Board. If you go to Kerala State Biodiversity Board, they have that. But book is lot updated. വളരെ old ആണ്. It was published in 2012 or something. So, or 12, 13 years back it is. So, you should remember that, but it is quite okay to start with it. But you should look at that. All those names might have changed. The genus names, species names, change വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. So, look at that. But otherwise, just look at frog photos and know it is good. It's okay to start with. Otherwise, there is no such book available for frogs now. I understand some books are in preparation. We expect soon
some books to come out. Okay, thank you. Okay, anybody else? Okay, now I think let's call it a night. So thank you all for listening once again. If you have any doubts, please contact us and we can help you with identification. Sujita will always be, ready to, figure out which species it is and all. So thank you again. Thank you and good night and have a nice weekend. Thank you. Thank you. Good night. Good night.